हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम साहाड़ा वृक्ष कवितार तृतीय भाग आलोचना करबा। पूर्वर दुईटी भाग आलोचना करा जायछि। जो माने से वीडियो गुडी को देखि नांती देखि दियंतु, जहा फल कि आज आलोचना आपण मानक बुझिबा पई सहज हेबो। पूर्वर आम आलोचना करिथिले शिवंकर वाहन वृषभ, जे कि साहाड़ा पत्र को आनी निज मथारे स्थापन करथिला। क्यों आशा नहीं ना उत्तम सुखाद्य पाई से आशा रखिकी से कौन करथिला, साहाड़ा पत्रर गोटी आनी ता निज मथारे से स्थापन करथिला। एवं जेतबेले कपाली बा शिव पचारि थिले काहींकि ए पत्रटी को निज मथारे स्थापन करिछु बोली, जेतबेले वृषभटी कहिथिला किपरि भाबरे साहाड़ा पत्रर महात्म्य रहिछि जे सुखाद्य प्राप्त हेबो। एवं शिव कौन करथिले, वृषभर कथा ताहा सठिक केते दूर सठिक ताहाको परीक्षा करिबा पई ताकू से दिन चतुर्दश भुवन बुलाइथिले उपवास रे। जेतबेले संध्यास्त सूर्यास्त समय रे कपिलास को जोटी रही शिवंकर वासस्थानर पर्वत कपिलास को आसिकी सूर्यास्त समय रे पहुँची थिले। एवं सेही समय रे कौन हेतिला, देवी पार्वती अमृत जोगाड़ करिकी जेतबेले शिवं को अपेक्षा करिसंती एवं तत्परे सुवर्ण पलमरे से समस्त को सजाड़िकी एवं देवता बा पितृलोकं को समर्पण करी निजे तोले खाइबा पई बसिसंती। तीनी गुंडी खाई सारला परे शिवंकर डिबी डिबी डम्बरुर नाद सुभिची एवं से अवसादरे देवी पार्वती हताशा होई कि कौन करछंती, लाजरे भोजन को लेकिन वृषभर जो गुआणी रही गोरुखिया कुंड रही सेठारे से नहीं लुचेई देइछंती। एवं शिवंकर सहचरों को आदेश देइछंती वृषभ को लेकिन गोरुखिया कुंड रे गुआणी रे बांधिबा पई। ए पर्यंत आम आलोचना करिथिले। वर्तमान एठार आलोचना करिबा। आज्ञा प्रमाणे नंदीकेश्वर गला जतन करिताकू खंबरे नहीं बांधिला। जेतबेले आज्ञा पाइछि नंदीकेश्वर, एठारे नंदीकेश्वर कहिले शिव, किंतु एई वाक्य रे नंदीकेश्वर कहिले शिवंक सहचर को बुझा जाउछे। जेतबेले शिवंकर सहचर नंदीकेश्वर कौन कहिसंती, आज्ञा पाइछंती वृषभ को नेकी गुआणी रे तांकर तो जो गोरुखिया कुंड रहिछि सेठारे बांधिबा पई एवं जत्न रे खंबरे नेकी बांधिछि। ईश्वरे आज्ञा दिले नंदीकेश्वर को राई, खड़ आहार घास पानी किछि अन्न न देबुटी बैलई। ईश्वरे महेश्वर आज्ञा देइछंती। केउ आज्ञा ना खड़ आहार, खड़ कहिले सुखिला नडार खंड, खड़ आहार घास पानी किछि अन्न न देवा पाई कि बलद को, बैल कहिले बलद को न देवा पाई कि नंदीकेश्वर शिवंक सहचर को महेश्वर कौन कहिछंती, आज्ञा देइछंती, आदेश देइछंती। स्वामी आज्ञायण से दृढ़ करी बांधिण अइला, वज्रर किलिणी देई से कबाट किलिला। स्वामी आज्ञायण, स्वामी कहिले प्रभु, प्रभुंकर आज्ञा रे जाइकी दृढ़ करिकी से खंबरे नहीं कि बलद को कौन करी आसीछि, बांधी के आसीछि। एवं जो वज्रर किलिणी, वज्र कहिले चड़क, वज्र कहिले इंद्रंकर अस्त्र, से परि भाबरे शक्तर किलिणी बा कबाट को से बंद करिकी आसीछि। आउ कोन वर्णना रहिछि ना, वृषभ विचारई मते ईश्वर कसिले, कर तार नाथ एहा किंपा न विचारिले। वृषभ पुणी विचार करिछि जेतबेले प्रभु स्वयं महेश्वर तार परीक्षा करुछंती। कसिले कहिले परीक्षा कले बा कषण कले, कषण देले। जेतबेले महेश्वर परीक्षा करुछंती ताहले करतार नाथ सूर्य भगवान कौन पाई कि ए कथा को विचार न करिवे। से सूर्यंकर करतार रथ चक, सूर्य देवतांकर जे कि तांकर रथर चक हेउछि साहाड़ा वृक्ष एवं से साहाड़ा वृक्ष रे एते महनीयता रहिछि, महानता रहिछि, से कथा में पूर्वर आलोचना करुथिले। से महानता तार जो किपरि भाबरे साहाड़ा पत्र को मुंडरे स्थापन कले, मथारे स्थापन कले सुखाद्य प्राप्त होइताए, यह शास्त्र समस्त रहिछि।
ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲା, ବୃଷଭଟି ଶାହାଡ଼ା ପତ୍ର କଣେ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ କଥା ଜାଣିକି ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରତାର ନାଥ ଏହା କିମ୍ପାଇ ନ ବିଚାରିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁକି ଏ କଥାକୁ ବିଚାର ନ କଲେ। ମୋହର ଏତେକ କଥା ଯେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅନ୍ତେ, ଆବର କରତାଙ୍କୁ କେ ଭଗତ ହୋଇବ ଯୁଗତେ। ଯଦି ମୋର ଯେଉଁ ଏତକ କଥା ରହିଛି ତାହା ଯଦି ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅନ୍ତେ, ନିଷ୍ଫଳ କହିଲେ ଫଳହୀନ, ବିଫଳ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ବା ଅନର୍ଥକ, ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ମୋ କଥା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଉ କେହି କରତାଙ୍କୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଯୁଗତେ କହିଲେ ନ୍ୟାୟତଃ ସୁବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଇନାନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟବଶତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ କେହି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଦିନ ସେଇ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥିଲା, ମଥାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଯଦି ସେଦିନ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ବିଫଳ ହେଇଯିବ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କରତାଙ୍କୁ କେହି ଭକ୍ତ, ଭଗତ କହିଲେ ଭକ୍ତ, କରତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ନିଶ ତେଣ ବାସ ଖଡ଼ ନାଡ଼େ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ତୁଣ୍ଡେ, ଦେଖିଲା ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପୁରୀ ଅଛି ଭାଣ୍ଡେ। ନିଶ ତେଣ କହିଲେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ବା ଫେରି ଆସି। ବାସି ଖଡ଼, ଖଡ଼ କହିଲେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ାର ଖଣ୍ଡ, ବାସି ଖଡ଼ କହିଲେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କାଳେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ାର ଖଣ୍ଡ ରହିଯାଇଥିବ, ସେହି ଆଶାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି, ତୁଣ୍ଡ କହିଲେ ପାଟିରେ ଦେଇଛି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛି, ତାର ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ବା ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ରହିଛି। ସନ୍ତୋଷେଣ ଭୋଜନ ଯେ କଲାକ ବୃଷଭ, ସୁମରଇ ଏକଲଏ କରି ହାଦେ କରତାର ଦେବ। ସନ୍ତୋଷଣ, ସନ୍ତୋଷ ହୋଇକି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ବୃଷଭ ସେଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ସେ ଭୋଜନ କରିଥିଲା। ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେ ସୁମରଣା କରିଥିଲା, ମନେ ମନେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା କାହାଙ୍କୁ, ସେଇ କରତାର ଦେବଙ୍କୁ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ନା, ଯଦି ସେ କରତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ତାହା ଯଦି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ, ଫଳହୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁହଁ ଫେରାଇକି ଦେଖିଛି, ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ତାର ଗୁହାଣୀ ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ସୁମରଣା କରିଛି, ମନେ ମନେ ନିଜର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଭୁଞ୍ଜିଣ ବଇଲ ଯେ ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ, ହେ ବୁଧଜନେ କରତାର ନାଥଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦ। ଭୁଞ୍ଜିଣ ବଇଲ ଯେ ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ, ଭୁଞ୍ଜଣ କହିଲେ ଖାଇସାରିକି, ବଇଲ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ହେ ବୁଧଜନେ, ବୁଧଜନେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ଜନମାନେ, କରତାର ନାଥଙ୍କୁ, କରତାର ନାଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦନା କର। ଈଶ୍ୱର କଷଣରୁ ହୋଇଲିଟି ପାର, କିସ କରି ପାର ଇଟି ଆବର ନାଶ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଷଣ, ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କଷଣରୁ, କଷଣ କହିଲେ କଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆଜି ପାର ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। କିସ କରି ପାର ଇଟି ଆବର ନାଶ କର। ନାଶ କର କହିଲେ ଯମ, ଯଦି ଯମ ନାଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହେଶ୍ୱର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ଏହି ହସ୍ତରେ ଫଳ ଲଭନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦେ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ କରତାର ପଦ୍ମ ପାଦେ ବନ୍ଦେ। ଏହି ହସ୍ତରେ ଫଳ ଲଭନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ପ୍ରସାଦେ କହିଲେ ଦୟା ବା ଅନୁଗ୍ରହ ବା ପ୍ରସନ୍ନତା, ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ହସ୍ତରେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିଥାଏ, ଏଠାରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ କରତାର
ପଦ୍ମପାଦେ ବନ୍ଦେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର। ଏଇ କରତାର ନାଥଙ୍କୁ ନିତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ନିତିଦିନ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି, ଏ ପତ୍ର ଶିରେ ଘେନିଲେ ଏ ସନେକ ଫଳଶ୍ରୁତି। ବେଦବ୍ୟାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧାର ସେନର ନୃପତିଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପତ୍ରଟିକୁ ଶିରରେ ମଥାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ ଫଳ? ନା ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଏଠାରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁଞ୍ଜିଣ ବୃଷଭ ତୃପତ ହୋଇଲା, ଶୋଷକୁ ପଣା ଭୋକକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଲା। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଭୁଞ୍ଜିଣ ବୃଷଭ ତୃପ୍ତି ପାଇଲା। ତୃପତି କହିଲେ ତୃପ୍ତି। ଶୋଷକୁ ତାର ପଣା ମିଳିଲା ଏବଂ ଭୋକକୁ ତାର ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସେ ପାଇଥିଲା। ଶୋଇଅଛି ବୃଷଭ ହୋଇଣ ମହାତ୍ରିପତି, ଶୁଭେଣ ପ୍ରସର ଯେ ହୋଇଲା କରାତି। ଶୁଭେଣ ପ୍ରସର କହିଲେ ଗମନ ବା ବିସ୍ତୃତି। ସେଦିନ ମହାତୃପ୍ତିରେ, ମହାସନ୍ତୋଷରେ ବା ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବୃଷଭ କ'ଣ କରିଛି? ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼କୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସେଦିନ ରାତି ଅତିବାହିତ କରିଛି। କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି ଦେବ ଯେ ସୁଢ଼ଳେ, ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦେବ ବୃଷଭ ବିକଳେ। କବାଟ ଫେଡ଼ି, କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେବ ଯେ ସୁଢ଼ଳେ, ସୁଢ଼ଳେ କହିଲେ ମହାଦେବ, ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ବୃଷଭର ବିକଳ। ବିକଳ କହିଲେ ବିଚଳିତ, ବିଫଳ। ବିଚଳିତ ଭାବରେ ସେଦିନ ମହାଦେବ କ'ଣ କଲେ? କବାଟ ଖୋଲିକି ବୃଷଭ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଈଶ୍ୱରେ ହସିଲେ ଯେ ମହାବୃଷଭକୁ ଚାହିଁ, କିସ ଫଳ ପାଇଲୁ ହୋ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦାହି। ଈଶ୍ୱରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମହେଶ୍ୱର ସେଦିନ ବୃଷଭକୁ ଚାହିଁକି ହସିଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇଲୁ? କାହିଁକି କଥା କହିଲେ? ନା ସେଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇକି ଉପବାସରେ ବୃଷଭକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କପିଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ନଡ଼ା, ପାଣି, ଘାସ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ତାର ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିଥିବାରୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସେ କଥା ପଚାରିକି ମହେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବୃଷଭକୁ ଚାହିଁକି ହସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଫଳ ପାଇଲୁ? କେଉଁ ଫଳ ପାଇଲୁ? ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ଦାହି କହିଲେ ଧାରଣ କରି। ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଫଳ ପାଇଲୁ ବୋଲି ଏଠାରେ ମହେଶ୍ୱର ବୃଷଭକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବଇଲ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ବୋଇଲା ଦେବ ସାହସ୍ର ନୋହଇ ଯେ ମିଥ୍ୟା, ସୁଖେଣ ପାରି ହୁଏନ୍ତି ଯେ କର ତାର ଭଗତା। ସାହସ୍ର କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ଏ କଥା ବଇଲ କହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, କରତାର ଭଗତା କହିଲେ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ସୁଖେଣ ସେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ପାରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ପାଇଲୁ ତୁ ଯେହ୍ନେ, ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରାପତ ହେଉ ତେହ୍ନେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଯାହା ତୁ ପାଇଛୁ, ଯେହ୍ନେ କହିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ, ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପତ କହିଲେ ଲବ୍ଧ ବା ଉପସ୍ଥିତ। ତେହ୍ନେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେପରି। ଯେପରି ଭାବରେ ତୁ ଯାହା ପାଇଛୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲବ୍ଧ ହେଉ, ଏ କଥା ମହେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ବୃଷଭ ବୋଇଲା ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଲି, ତୁମ୍ଭର ମୁଣହୀନ କରୁଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯେ ଖାଇଲି। ବୃଷଭ କୋଉ କଥା କହିଛି? ନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ବା ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଛି? ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ ହିଁ କରିନଥିଲ, ଭୋଜନ ନ କରିଥିଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଛି ସେ ମୁଣହିଁକୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଜନ କରିଛି। ଯେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାଇ ଭଗତା, ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାହାନ୍ତ କରନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା। ଯେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାଇ ଭଗତା,
स्वामी कहले प्रभु, भगता कहले भक्त। जो भक्त उपरे स्वयं भगवान स्वयं प्रभु निजे जहाँ जगी थांती ताहार केबे हेले कौनसी परिस्थिति हेले मध्य तार कौनसी विपद आसे नहीं। जेतबले भगवान निजे भक्तर चिंता करिथांती से समय रे कौनसी कष्ट मध्य समस्त कष्ट कौन होता है दूरभूत हो जाए, कौनसी कष्ट रहे नहीं। एठारे सूर्य देवता बैलर बा वृषभर जो कष्ट थिला ताको किपरि भाबरे शिव परीक्षा करिबा पई कि उपवास रे छाड़ी थिले, किंतु प्रभुंकर आशीर्वाद थिबारु सूर्य देवतांकर भक्त प्रति आशीर्वाद थिबारु से किपरि भाबरे भोजन करि पारिथिला। आउ कोन वर्णना रहिछि ना, सेवक चिंता जेबे स्वामी की न लागिबो केवल मते से ए संसार रु तरिबो। सेवकर चिंता जदि भक्तर चिंता भगवान को न लागिबो ताहले किपरि भाबरे ए संसार सागर रु ए संसार रु मनीष कोन हेबो मुक्ति पाइबो पारी हेबो। जेतेको जोगाड़ तुम्भर मढ़ फुली तुम्भर मुण ही न करू मुआ गेता पाइली। मढ़ फुली कहिले देवयोग्य खाद्य। तुमर जेते सब जोगाड़ होइथिला देवयोग्य खाद्य प्रस्तुत होइथिला, तुम्भर मुण ही न करू तुम्हें भोजन न करुणु से समस्त को मु पाइछि। ए दृश्यमान रे पाइछि, इंद्रिय गोचर रे पाइछि, प्रत्यक्ष भाव रे मध्य पाइछि। स्वामी लय करी देख नि मोहार गुआणी गंध आमोदयी कर्पूर रस जानी। आमोदयी कहले बास्ना करुछि, क्यों बास्ना करुछि? कर्पूरर बास्ना करुछि, गंध कर्पूरर बास्ना, जहाँकि देवयोग्य खाद्य रे जेपरि भाव रे कर्पूर बास्ना करुथाए सेहीपरि भाव रे अमृत जोगाड़र बास्ना होछि। स्वरूप देखी ईश्वर विषाद होइले। ए कथा देखिकी से दिन कौन है महेश्वर विषाद होइले, हताश होइले, दुख कले। से जो परीक्षा करिबा पई कि वृषभ को से दिन उपवास कराइतिले, किंतु एठारे कौन है अमृत जोगाड़ ताको प्राप्त होइछि। पार्वती को सल्लज होई पचारिले वृषभ को नेईटी केहू देला मो जोगाड़ तुम्भे जाननी कि देवी एथिर तथ्य जे व्यवहार। कौन कह जाए ए जो स्वरूप देखिकी एठारे महेश्वर विषाद होइछन्ति एवं देवी पार्वती को मध्य पचारिछन्ति जे वृषभ को किए नहीं कि जोगाड़ देइछि, उत्तम सुखाद्य नहीं कि वृषभ को से दिन किए देइछि बोली पार्वती को एठारे महेश्वर पचारिछन्ति। तुम्भे जाननी कि देवी एथिर तथ्य जे व्यवहार। पार्वती हसिले ईश्वरंक वचने तुम्भर आसीबा विलंब देखिण त्रिलोचन। पार्वती कौन कहिचन्ति ना ईश्वरंक वचन रे ईश्वरंकर महेश्वरंक कथारे पार्वती हसिचन्ति एवं कहिचन्ति तुम्भर आसीबार जो विलंब हैला सेथिपाई तुम्भर आसीबा विलंब देखिण त्रिलोचने। त्रिलोचने कहिले शिव, शिवंकर तीनोटी लोचन रही। लोचन कहले आखि रही, त्रिलोचन सेथिपाई शिवं को कहा जाय थाए। एठारे देवी पार्वती कहिछन्ति से दिन कौन होइथिला आपणकर आसीबारे विलंब होइथिला। से विलंब देखिकी समस्त बाढ़ीण देव बसिली मु भुंजी एसनेक समयणे डम्बरु शब्द बाजी। जेतबले मु भुंजी बसिथिली खाइबा पई बसिथिली सेही समय रे डम्बरुर शब्द बाजिथिला। क्षुधायण तुम्भे मते कोप करिबो बोली सबु नेई वृषभ गुआणी रे भरिले। क्षुधायण कहिले भोक आकुल रे। कोपर अर्थ होउची क्रोध बा विरक्ति बा असंतोष। जेतबले मु खाइबा पई बसिथिली एवं डम्बरुर नाद सुनिली तुमे काले भोक उपास रे मो ऊपर विरक्ति हेबो बा क्रोध करिवो, सेथिपाई मु समस्त को नेकी कोन करतिली वृषभर गुआणी रे से समस्त को भरिथिली। ए कथा देवी पार्वती कहिछन्ति। सदानंद हसिले गिरिजार वचने एहर नक करि जे प्रापतटी करंती देवता माने। सदानंद जे सर्वदा आनंदित शिव से कहइछन्ति पार्वतींकर गिरिजार अर्थ होची पार्वती। पार्वतींकर वचन रे पार्वतींकर कथा रे से हसचन्ति एवं आउ कोन कहिछन्ति ना एहर नक। एहर नक कहिले एही परि भाबरे
ପ୍ରାପତଟି କହିଲେ ଲବ୍ଧ ବା ଉପସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବତାମାନେ ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି ବା ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ ବହୁ ଉପକାରୀ। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସୀ ଦୋଷର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖାଦ୍ୟ ବା ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ରଥର ଚକ ହେଉଛି ସାହାଡ଼ାର ବୃକ୍ଷର କାଠ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କହିବାକୁ ଗଲେ ଧାନ ମୁଗ ବିରି ଏସବୁଥିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରର ମହନୀୟତା ବା ସାହାଡ଼ା ଗଛର ମହନୀୟତା। କେବଳ ଏଠାରେ ଶାରଳା ଦାସ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ବରକୋଳି ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ଦୁବ ଗଛର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୃକ୍ଷ କିପରି ଭାବରେ ତା'ର ମହନୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମାକୁ ଏଠାରେ କବି ଶାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି ତାହା ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।